नमस्ते। यो भिडियोमा म एक्सरसाइज 7 को सम्पूर्ण क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउँदैछु र मलाई आशा छ कि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुनेछ र साथसाथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा यस्तै अपडेट्सहरु तपाईलाई मिलिरहोस्। सो अब सुरु गरौँ। यो 1 नम्बरको क्वेशन प्रुभ दैट 1 को a मा रहेको छ 1 minus cos square theta divided by sin square theta is equal to 1। सो यहाँ सम्पूर्ण फर्मुलाहरु जति यो च्याप्टरमा युज हुन्छ र काम लाग्ने फर्मुलाहरु दिएको छ योबाट हामी यसमा भ्यालु पुट गर्छौं र यसलाई प्रुभ गर्छौं। अब हेरौं। सो यो LHS लेफ्ट ह्यान्ड साइड र यो RHS, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी सल्भ गरेर RHS बनाउँछौं। सो हेरौं। फ्रम LHS 1 minus cos square theta by sin square theta is equal to sin square theta। अब 1 minus cos square theta को ठाउँमा हामी यो cos लाई यता ल्याए भने 1 minus cos square theta, त्यसको ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौं त sin square theta र तल पनि के छ त sin square theta। अब यो दुईटै डिभाइड भएर कट्छ र कति बाँकी बच्छ 1। त्यही हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने छ। हेन्स प्रुभड। त्यसैगरी यो 1 को b नंबर sin a into cot a is equal to cos a। so taking LHS sin a into cot a, sin लाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौं। cot भनेको cos by sin, cos divided by sin a। सो यो sin र sin यहाँ क्यान्सल हुन्छ र कति बाँकी बच्छ cos a, जुन कि हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने छ। हेन्स प्रुभड। त्यसैगरी यो c नम्बरको क्वेशन sin square a into 1 plus cot square a is equal to 1। taking LHS sin square a into 1 plus cot square a, sin square लाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौं। 1 plus cot square a, यदि यस यो cot लाई हामीले यता लग्यो भने cosec square इक्वल टु के हुन्छ त 1 plus cot square a। त्यही हामी यहाँ लेख्छौं cosec square a र यो sin square a। cosec square भनेको 1 by sin square, यो काटेर कति बाँकी बच्छ त 1। हेन्स प्रुभड। यो 1 को d 1 by cos square theta minus tan square theta is equal to 1। so taking LHS 1 by cos square theta minus tan square theta। अब यहाँ हामीले 1 प्रुभ गर्नु पर्ने छ। सो 1 by cos भनेको कति हुन्छ 1 by cos भनेको sec, यसलाई हामी sec square theta यसको ठाउँमा लेख्न सक्छौं है। सो tan square theta, sec square minus tan square कति हुन्छ त 1। हेन्स प्रुभड। यो 1 को e tan theta is equal to sin theta by under root 1 minus sin square theta। सो यसलाई हामी RHS बाट सल्भ गरेर LHS बनाउँछौं। सो टेकिङ RHS sin theta by under root 1 minus sin square theta। सो यो भनेको cos theta 1 minus sin square theta कति हुन्छ त cos theta, sin by cos भनेको tan theta। हेन्स प्रुभड। यो 1 को f cot square theta into 1 minus cos square theta is equal to cos square theta। सो यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरेर RHS बनाउँछौं। सो यहाँ हेरौं। cot square theta 1 minus cos square theta भनेको sin square theta, cot भनेको cos theta by sin theta into sin theta, यो काट्यो, यो cos square theta। हेन्स प्रुभड। यो 1 को g 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1। so taking LHS 1 minus sin square theta into sec square theta, 1 minus sin square theta is equal to cos square theta। sec theta भनेको
1 by cos square theta. Yo काटियो 1, hence proved. यो 1 को h sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta is equal to 1. Taking LHS, sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta. Sin square theta plus 1 plus tan square theta भनेको यो tan square यता गयो भने कति हुन्छ 1 plus tan square theta sec square theta. त्यसै गरी sin square theta 1 by cos sec भनेको cos square theta. So यो कति हुन्छ 1, hence proved. यो 1 को I sin square theta plus cos square theta is equal to sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरौँ. sin square theta plus cos square theta divided by sec square theta minus tan square theta. अब sin square theta plus cos square theta भनेको 1, sec square theta minus tan square theta भनेको कति हुन्छ 1. So यो is equal to 1, hence proved. यो 1 को j number 1 minus sin square theta divided by cos square theta is equal to 1. So taking LHS, one minus sin square theta भनेको cos square theta र तल कति छ cos square theta. So यो यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ त 1, hence proved. 1 को k cos a into tan a is equal to sin a. So from LHS, cos a into tan a, cos a tan भनेको sin a by cos a, यो दुईटा काटेर sin a, hence proved. यो 1 को L cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to 1. Taking LHS, cos square theta into 1 plus tan square theta. Cos square theta 1 plus tan square theta, tan यता गयो भने 1 plus tan square, त्यो भनेको sec square theta. cos को cos छँदै छ, sec भनेको 1 by cos square theta. अब यो र यो काटिन्छ, कति बाँकी बच्छ 1, hence proved. यो 1 को m tan square a into cos square a is equal to 1 minus cos square a. So from LHS, tan square a into cos square a. tan square a भनेको sin square a by cos square a. cos square a जस्ताको त्यस्तै, यो र यो काटियो, बाँकी बस्यो sin square a. यो भनेको 1 minus cos square a, hence proved. यो 1 को n number 1 plus cos theta by sin square theta. Taking LHS, 1 plus cos theta divided by sin square theta. यो 1 plus cos theta, sin square theta लाई हामी 1 minus cos square theta लेख्न सक्छौं. यो भयो 1 plus cos theta. तर यो तलको जुन छ यसलाई हामी 1 को a square minus cos theta को whole square यसरी लेख्न मिल्छ. अब a square minus b square कति हुन्छ 1a plus b a minus b. So माथि छ 1 plus cos theta, तल कति भयो 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. यो र यो काटिन्छ, कति बाँकी बस्छ 1 by 1 minus cos theta, hence proved. यो 1 को O number, taking LHS, tan square theta into 1 minus sin square theta. यो
tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा यो र यो कट्यो बाँकी बस्यो sin स्क्वायर थीटा hence proved यो 1 को p 1 minus cos स्क्वायर थीटा into cosec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा into cosec स्क्वायर थीटा so cosec स्क्वायर थीटा भनेको 1 by sin स्क्वायर थीटा यो दुईटा काटेर 1 hence proved यो 1 को q नंबर taking LHS cos स्क्वायर थीटा plus 1 by 1 plus cot स्क्वायर थीटा 1 plus cot स्क्वायर भनेको यो कटलाई हामीले उता लगायो भने 1 plus cot स्क्वायर यो भने कति हुन्छ cosec स्क्वायर थीटा so cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा 1 by cosec भनेको sin hence cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा is equal यो 1 को r cos स्क्वायर थीटा by sin स्क्वायर थीटा plus 1 into tan स्क्वायर थीटा is equal to 1 by cos स्क्वायर थीटा so taking LHS cos स्क्वायर थीटा by sin स्क्वायर थीटा plus 1 into यो 2 नंबर को a sin 4 थीटा plus sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा equal to sin स्क्वायर थीटा यसलाई पनि हामी LHS बाट प्रुभ गरौं sin 4 थीटा plus sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्रुभ गर्नु पर्ने छ सो हामी यहाँ के गर्छौं त दुईटैमा sin स्क्वायर थीटा कमन लिन्छौं सो यहाँ sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा यो sin स्क्वायर थीटा को जस्ताको त्यस्तै यो भनेको 1 that is sin स्क्वायर थीटा hence proved यो 2 को b नंबर sin 4 थीटा plus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा plus cos 4 थीटा is equal to 1 taking LHS sin 4 थीटा plus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा plus cos 4 थीटा यसलाई हामी sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर plus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं अब यसलाई हामी a plus b को होल स्क्वायर को फर्ममा राख्छौं cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर भनेको a plus b को होल स्क्वायर यो भनेको 1 को होल स्क्वायर is equal to 1 hence proved ये 2 को d sin स्क्वायर a into cot स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a into tan स्क्वायर a is equal to 1 so taking LHS sin स्क्वायर a into cot स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a into tan स्क्वायर a
टू को ई 1 प्लस टेन ए को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए को होल स्क्वायर सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि ए प्लस बी को होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर त्यसै गरी यो 2 को एफ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक ए इंटू कसेक ए सो सेक भनेको 1 बाई कस स्क्वायर ए त्यसै गरी कसेक भनेको 1 बाई साइन स्क्वायर ए यसलाई हामीले एलसीएम लियो भने कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इन्टु प्लस हैन 2 को जी sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए सो यसलाई हामीले पहिला sec स्क्वायर ए माइनस 1 लाई हामी यदि यो फर्मुलासँग हेर्यो भने यो 1 यता गयो भने कति हुन्छ यो tan स्क्वायर ए सो यसको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं टू को एच tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर ए सो यसलाई हामी सल्भ गर्छौं tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए tan भनेको साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए र साइन भनेको यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौं अब दुईटैमा एलसीएम लियो भने
यो 2 को आई कट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई tan स्क्वायर ए, कटलाई हामी cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए, यसको फर्मुला हुन्छ कटको sin cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, दुईटैको एलसीएम sin स्क्वायर ए, यसलाई डिभाइड गरेपछि 1 र 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको यो 2 को जे नंबर cos 4a plus sin 4a minus 2 cos square a into sin square is equal to 2 cos square a minus 1 को whole square. So from LHS यो cos 4a लाई हामी cos square a को whole square plus यो sin लाई पनि हामी sin square a को whole square, त्यसपछि 2 cos square a into sin square a square plus b यो 3 को a नंबर cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय cos sin थीटा, ओ 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, टेकिंग LHS cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा, यसलाई हामीले 1 प्लस sin थीटा लिएर तल र माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यो कति भयो 1 प्लस sin थीटा र यो cos थीटा लाई हामी जस्ताको त्यस्तै राखौं, त्यसैगरी यो कति भयो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, किनकि a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, त a स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर माइनस sin को होल स्क्वायर, त्यसलाई मैले डाइरेक्टली लेखेर 1 माइनस sin स्क्वायर लेखेँ। अब यो भनेको कति भयो 1 प्लस sin थीटा इन्टु cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको हामी cos स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं। अब यो cos थीटा र यो एउटा स्क्वायर कट्यो, यो बाँकी बस्यो 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हेन्स प्रूव्ड। यो 3 को c sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। सो इसलिए हामी यो दुईटैलाई एलसीएम लिने,
यो कति हुन्छ 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। यो लिएर डिभाइड गर्यो दुईटैलाई भने यो कट्छ, कति बाँकी बस्छ sin थीटा। र sin थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा। त्यसैगरी यो 1 प्लस cos थीटा, त्यसैगरी 1 प्लस cos थीटा भनेको 1 प्लस cos थीटा को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी यतिकै राख्ने र यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर। यो भने कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा र तल 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यसलाई अब हामी के गरौँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा र तल बाँकी बस्यो 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। अब यो दुईटैलाई हामी एक ठाउँमा राखौँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। यो र यो कति हुन्छ 1, सो 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। अब यो कति भयो त 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। अब यहाँबाट फेरि हामी यसलाई डिराइभ गर्छौं यहाँ। सो 2 कमन लिएपछि 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा इन्टु sin थीटा। अब यो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा काटिन्छ र यो तल माथि बाँकी बस्छ 2 र तल बाँकी बस्छ sin थीटा। अब 2 इन्टु 1 बाई sin थीटा, यो भनेको 2 इन्टु cosec थीटा, that is 2 cosec थीटा, hence proved। 3 को e 1 by 1 minus sin थीटा minus 1 by 1 plus sin थीटा। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि दुईटैलाई एलसीएम लिनुपर्छ। सो यो भयो 1 माइनस sin थीटा र त्यसैगरी 1 प्लस sin थीटा। अब दुईटैलाई डिवाइड गरेपछि यो कट्छ, यो बाँकी रहन्छ 1 प्लस sin थीटा इन्टु 1 भनेको 1 प्लस sin थीटा। त्यसैगरी माइनस, अब यो डिवाइड गर्यो भने यो जान्छ, यो बाँकी बस्छ, यो कति बस्छ 1 इन्टु 1 माइनस sin थीटा। अब 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा, किनकि माइनसले माइनस मल्टिप्लाई गरेपछि प्लस डिवाइड बाई 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। अब यो 1 र 1 क्यान्सल भयो र कति बाँकी बस्यो 2 sin थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, यो भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस b a प्लस b, और a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यसलाई मैले डाइरेक्टली लेखेको छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब 2 sin थीटा र 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा। सो 2 इन्टु sin थीटा र यो cos लाई हामी 1 बाई cos स्क्वायर थीटा यसरी लेख्न सक्छौं। अब यो कति भयो त 2 इन्टु sin थीटा र 1 बाई cos स्क्वायर भनेको sec स्क्वायर थीटा, hence proved। यो 3 को h cos x by 1 minus sin x plus cos x by 1 plus sin x। सो यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरौँ। दुईटैलाई एलसीएम लिने 1 minus
साइन एक्स इन्टु 1 प्लस साइन एक्स। अब यो दुईले डिभाइड गरेपछि यो र यो कट्छ, यो बाँकी बस्छ, यो इन्टु कस एक्स भनेको कस एक्स इन्टु 1 प्लस साइन एक्स, त्यसै गरी कस एक्स इन्टु 1 माइनस साइन एक्स। अब cos x इन्टु 1 भनेको cos x प्लस sin x इन्टु cos x प्लस cos x माइनस sin x इन्टु cos x डिभाइड बाई a प्लस b, a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin x को होल स्क्वायर। अब यो र यो टर्म काटिन्छ किनकि प्लस र माइनसमा छ, त्यसै गरी यो माथि हुन्छ 2 cos x डिभाइड बाई 1 माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos x डिभाइड बाई cos स्क्वायर x। cos र cos काटिन्छ, यो बाँकी बस्छ 2 इन्टु 1 बाई cos x, यो भनेको 2 इन्टु 1 बाई cos x भनेको sec x, हेन्स प्रुभ। यो 3 को आई नंबर 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a इज इक्वल टू cot a बाई 1 cot a माइनस 1 बाई cot a प्लस 1। यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गर्छौं। सो यो 1 tan भनेको 1 बाई cot a, त्यसै गरी 1 प्लस 1 बाई cot a, यो 3 को j 1 माइनस cos 4a बाई sin 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cot स्क्वायर a। यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गर्छौं। सो यो यसलाई हामी स्क्वायर को फर्ममा पहिला कन्भर्ट गर्ने, यो भनेको cos स्क्वायर a को होल स्क्वायर डिभाइड बाई sin 4a लाई पनि sin स्क्वायर a को होल स्क्वायर। अब यो कति भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यो भनेको 1 प्लस cos स्क्वायर a इन्टु 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, यो भनेको कति भयो त थ्री को L sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a डिभाइड बाई cos a प्लस sin a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर इन्टु cos स्क्वायर a। यसलाई हामी LHS बाट सल्भ गरौँ, तर यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। सो पहिला म यहाँ फर्मुला लेख्छु, a क्यूब प्लस b क्यूब कति हुन्छ a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो यही फर्मुला
यो 4 को ए 1 बाई साइन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। यसलाई पनि हामी एलएचएसबाट सल्भ गर्छौं। त यो सेक भनेको 1 बाई cos थीटा, त्यसैगरी tan भनेको sin थीटा बाई cos थीटा। अब यो 1 को 1, त्यसैगरी अब तल यदि हामीले यसलाई एलसीएम लियो भने कति हुन्छ cos थीटा। यो भयो 1 प्लस sin थीटा। तो 4 को सी 1 बाई cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इन्टु cos थीटा। यसलाई हामी एलएचएसबाट सल्भ गर्ने। cot भनेको cos थीटा बाई sin थीटा, त्यसैगरी tan भनेको sin थीटा बाई cos थीटा। तो 4 को e cos थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इसलिए हामी एलएचएसबाट प्रुभ गर्छौं। सो दुईटैलाई एलसीएम मा राख्ने। cosec थीटा प्लस 1 इन्टु cosec थीटा माइनस 1। यसले डिवाइड गरेपछि यो बाँकी बस्छ cosec थीटा माइनस 1 इन्टु cos थीटा। सो cos थीटा इन्टु cosec थीटा माइनस 1, त्यसैगरी cos थीटा इन्टु cosec थीटा प्लस 1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि cos थीटा इन्टु यो 4 को f 1 प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा अंडर रूट।
सो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यसले हामी तल र माथि 1 प्लस साइन थीटाले मल्टिप्लाई गर्छौँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यो भयो 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर, तल भयो ए प्लस बी माइनस भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो 4 को जे अंडर रूट सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कस ए। यसलाई हामी पहिला सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, यसलाई हामी साइन कसमा चेन्ज गर्छौँ। सेक भनेको 1 बाई कस ए माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई कस ए माइनस 1। यो भयो 1 प्लस कस ए डिवाइड बाई